आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। Assalamu alaikum. From Uruj Public School and Click to Search, we wish heartily have very happy birthday to our corporator Sami Ajju. So we wish him, may Allah give him all the, may shower him all the blessings on him and his work. He has done a very good work for our school and for our society. May let him continue with the same work with us. Thank you. Thank you so much. लाइट तो वहाँ बहुत काले आ रहे हैं। यूँ फिर जाना था, यूँ फिर जा, अच्छा नहीं आ रहा है। हर तरफ लाइट आई, हर तरफ लाइट आई, चार तरफ भी लाइट आई। हेलम्मा ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಮ್ಮ नोमान साबित क्या पढ़ रही माँ तुम्हें इंजीनियरिंग कौन सी कॉलेज में ATME कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ओके फर्स्ट ईयर क्या नहीं सेकेंड ईयर माशाल्लाह ये अब आपको जो लैपटॉप दिया जा रहा है पहले आप इनको रिक्वेस्ट करे थे क्या जी करें जी कब करे थे एक वीक पहले बोले थे जी। आज मैं अप्लाई करे अंकल स्कूल आपको जी। उसके एक वीक के बाद आया सो एज ए यूथ हाउ यू फील आई एम वेरी प्राउड फॉर दिस बिकॉज इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन yeah it's No actually one very comes much to- necessity to have a laptop in that and during this pandemic it was not at all possible for us to buy on our own. Yes, It was really very good initiative from our corporator. ये भी सुन दिखाना ना हमें। और आपका नाम बताइए नोमान साबित मोहम्मद सबीर सर आप कहाँ पढ़ रहे हैं ATME कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ओके फर्स्ट ईयर है नहीं सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर आज आपको जो लैपटॉप दिया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे I'm really very proud that it was a good initiative during this pandemic that we could not afford a personal laptop. It was really a good thing that our corporator Mr. Sami honestly did it own thing and I got it very soon as early as I could. Okay. Mashallah, it was a very good initiative. So when you became engineer, you have to do something for others, no? Inshallah, inshallah. That is coming in your heart or what? Yeah, of course, that is definitely going to be one thing. Okay. Anything else for youth? Any message? Alhamdulillah, they have worked almost all the things which we could have been done in this area. So I'm really thankful for I'm really grateful for having such a good corporator in the area. We wish we could continue the same thing in the future. इनको बात करा लेंगे हाँ पकड़ा थी सीधे छोड़ा लो। समी भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका 37th बर्थडे है। सुबह से लेकर हम आपके साथ मौजूद थे। आपके हर वार्ड में ऐसा लग रहा था कि क्या हिंदू क्या मुसलमान तमाम जहाँ पे आपकी तारीफ करते हुए दिखाई दिया। दूसरी तरफ आपकी जो खिदमत है उसको लेकर भी बात की गई। तो हमने जानबूझकर लोगों से सवाल किया कि आपके मसले क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि मसले बहुत से थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो मसले जब से हमने कॉर्पोरेटर को पाया है तो जैसे ही मसले हमने बताए तो वो फ़ौरन वहाँ पे अज्जू ब्रदर्स की जो टीम है वो आगे बढ़ते हुए काम किए हैं बोलकर। आज आप जो अभी नौजवान की बात सुना मैंने लैपटॉप भी दिया आपने अभी यहाँ ख़वातीन में टेलरिंग मशीन भी दे रहे हैं। आप बताइए और क्या करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हमना एक फादर कहती हूँ जो हमारे बड़े भाई हैं अज्जू भाई जब से उन्होंने सियासत में आए एक चक देखी सो हमें आदमियों की मदद करना वो कई से तरीके से मदद करना मौके को जपते थे उन्होंने आज तक उन्होंने एक मेंबर भी बन को नहीं भाभी को कारपोरेटर बनाई मंजे कारपोरेटर बनाए हमारे छोटे भाई को ग्राम पंचायत को ले लेंगे को मेंबर बना ले हर छोटे भाइयों को अल्लाह वैसा एक बड़ा भी देना आज तुम्हें वो देखी वैसा इतने उनके घर की ओपनिंग में भी आधा दिन पौना दिन हमारे वास्ते देखो ही अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर जो हमारे भाई मिली वैसा जो हमारे सलीम भाई बच्चे के जोड़ में बच्चे बड़े के जोड़ में बड़े आज एक अफसोस भी उनकी कहा कि एक 4 दिन से तबीयत नहीं तो ये प्रोग्राम अब भी ज़रा ज़ोर से करना था
उनके एक 26 जनवरी का दिन जो छोटा एक माइनर उनको अटैक हुआ, आप सब दुआ करो, बड़े के जोड़ में बड़े, बच्चे के जोड़ में बच्चे, बुढ़े के जोड़ में बुढ़े, वैसा फिर भी अल्लाह का एहसान हमारी वार्ड के आदमियों का हमें भाया मैं इतने शुक्रमंद थी। आप बोले एक बड़ी बात, क्या हिंदू क्या मुसलमान कर को ज़ात हमें बना ली, हमने कोसी भी ज़ात ने हिंदू अच्छा काम करने कोसी भी ज़ात ने, और हमें क्या करे तो भी ज़रा हिकमत भी रख ले वो कर, किसी भी कम किसी भी ज़्यादा नहीं होना, काम बराबर चलना क्योंकि तो हमें ही सब पब्लिक के फील्ड में ही पब्लिक का काम करना हमें पहले। कौन भी हम ना दूसरे टाइम को 12 तक आप सोई तो कौन भी पूछते नहीं, हम ना एक इलेक्टेड बॉडी होए के बाद हमें 6 को उठना जवाबदारी रहती है। बहुत अपोजिशन के बावजूद भी ये पूरी मेरी वार्ड वाले का सपोर्ट, हमारे दोस्तों का सपोर्ट, अभी लैपटॉप आ रहा है, मशीन आ रही है, वार्ड में अच्छा नाम है तो मेरे वंटी कैसे क्या अभी होता नहीं, एक जगह अटेंड करूँगा 9 जगह तो कंप्लेंट होती मेरे, जो मेरी टीम है, मेरे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनके सब सपोर्ट से 2 साल में मंजे कांकी दूसरे कौन तारीफ करने का नको, मंजे कांकी तसल्ली है। ये 2 साल में कांकी में एक ज़रा आदमियों का काम करी उनको, आदमियाँ भी उतना सपोर्ट करी मुझे, मेरा भी आदमियों का कैसा कमिटमेंट करता हूँ, उन्होंने एक काम बोल दी मुझे, मैं 8 दिन के बाद करता हूँ, उन्होंने 8 दिन जपती, 8 दिन के बाद मैं कराता हूँ काम, उसमें जाको ये अंडरस्टैंडिंग आदमियों की भी मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग, मैं सबांग कराता हूँ को, मैं उनको झूठा होता नहीं, कमिटमेंट उन्होंने एक काम बोला तो मैं 8 दिन के बाद करता हूँ, 8 दिन मुझे काम है, मैं 8 दिन के बाद तुम्हारा काम करता हूँ, तो वो 8 दिन खाली नहीं जाते, वो 8 दिन में 8 जने का कमिटमेंट रहता। रोज सुबह को उठे तो हमारा आधा दिन जो है हमारी क्या जवाबदारी है उसके पीछे, फिर भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, हमारी वार्ड बहुत अच्छी। पहले थर्सडे जमता था, पूरा थर्सडे जमे 90% थर्सडे में काम हो पाए, आप देखे जा कल्पवृक्ष नगर होंगे, थर्सडेज होंगे, जो वाटर टैंक कह रहे हैं 90% भाभी के बेड में काम होगा था। अब मुझे वोडी ब्लॉक जमे, सुभाष नगर जमे, बेहतरीन आदमियाँ मिली। वोडी ब्लॉक का तो क्या की समझती हूँ, वोडी ब्लॉक के बच्चे क्षेत्र नहीं, मैं पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ 2 साल का मेरा तजुर्बा बोल रहा हूँ, एक काम एक बार बोलती हूँ और एक बार बोलती नहीं, उनको मालूम मैं कराता हूँ उनको, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग पुजारी। आप सुबह से आप थे, आपका भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बर्थडे करने का एक मकसद, एक साल में मेरा कमिटमेंट रहता है, बर्थडे में मेरे घर में भी कर ले जाए, ये बर्थडे करने का मकसद क्या, सभी ऐसा बर्थडे कर रहा है तो बर्थडे खाली एक बहाना, जो मेरा एक साल का जो एक क्या की एक टारगेट रख ले को रहता हूँ मैं, वो टारगेट पूरा करने का दिन, वो लास्ट दिन रहता मेरा, वो मैं करना वो दिन। आज सुबह से देखिए, कल हमारे कारपोरेशन के साथ जरा एक बोर नहीं दलाना अगर को कारपोरेशन कमिश्नर को कंप्लेंट करे, कैसा समी बोर दलाता अगर को, फिर भी मैं मेयर मैडम सब कमिश्नर को कन्विंस कर को नहीं, वहाँ पानी की सहूलत है, पानी की बहुत तकलीफ है, 300-400 घरों को पानी होना हुआ कर को, रात को उनको 10 घंटे तक कमिश्नर को बात कर को, कमिश्नर वाटर सप्लाई के पूरे ऑफिसर साथ दिए, हमारा 2 जगह भी 6 इंच पानी मिल को है। केसरे में पहली बार कहते जो नायडू नगर में बोर खुदाई हमें 6 इंच पानी पूरे नायडू नगर को पानी दिया जाए, नीयत अच्छी रख ले तो अल्लाह अच्छा काम लेता है। मैं और एक बार हमारे मोहल्ले वाले का, हमारे साथियों का, हमारे भाइयों का, पूरे का शुक्रगुजार हूँ। बर्थडे हमारा चाको गया तो मालूम नहीं, हमारे बर्थडे का दिन पूरे हमारे साथी हैं, तब वक्त देखो हमारा नागेंद्र पैल्स का ऑपरेशन कराना था सच इल्ला आप इधो बर्थडे आदमेल ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ क्या अल्लाह ये आदमी के दिल में हमारे वास्ते मोहब्बत डाले, हमें इनका कितना शुक्रिया अदा करे तो भी कम है। भाई हमारे बच्चों को, हमारे जो आने वाले ही हमारे उनको क्या बोलते हैं उसको, तो हमें कैसा चलती सामने वाले भी वैसा, उसके मिसाल हमें मोहब्बत दिए तो उन्होंने भी सामने से मोहब्बत देती। मैं तुम्हारे 2 चैनल वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो सुबह से हमारे वास्ते वक्त दे को, ये अच्छे काम को खाली एक बहाना तुम्हारा जो आदमियों तक एक मैसेज पहुँचाने, दूसरा इसमें क्या भी दिखावे का नहीं है। आज सेविंग मशीन दिए, एक ऑटो दिए कारपोरेशन से, ऑटो सब्सिडी जो हमारे कुमारा ही हमारे साथी उनके भाई भैरप्पा को एक ऑटो दिए, 50 जिलों को मिशना दे रही। आज 2-3 देवाला में, एक हमारे आरओ प्लांट में कभी 24x7 एक 50 चेयरा, एक 20-30 का शामियाना, 2 साइड वाला, 2 ड्रमा कई को तो ये पीछे हमारे आरओ प्लांट के पीछे 15 दिन 1 महीना पहले एक मौत हुआ है। 5 घंटे हमारे बहुत क्लोज दोस्त अमजद भाई, उन्होंने नहीं रहते कहीं की कुशाल नगर की मड़केरी की जगह, सवा 10 घंटे तक वो आदमी के घर के सामने पिंडाल नहीं पड़ता। आज 4-5 घंटे को मौत हुई तो कौन की सिटी संभाल लेती क्या की,
उससे हमें बैठ को भाया भाया क्या मशवरा करे हमारे साथियों सबको। तो हमारे कने एम्बुलेंस है, मोता की गाड़ियाँ आई, फ्रीजर बॉक्स है, एक शामियाना का भी इंतजाम होना हमारा अच्छा रंधे बुरा रंधे एक हमारे कने वो चीज़ रही तो हमें 24 घंटे यूज़ करे जा अच्छे काम को। आज वो भी 2-3 जगह देने का प्रोग्राम है। मैं फिर एक बार हमारे साथियों का, हमारे दोस्तों का सब शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे एक खुशी के मौके पर उन्होंने सब हम उनका वक्त दिया है। शुक्रिया एकला जरा हाँ आ जाओ जरा ये दिया नाम आप करो ये इनका ले लेंगे ऐसा इनका एक ले लेंगे जबी एक जरा तो बात कर दो ये कन्नड़ा में बोला पीछे जाते वो देना बढ़ा देना पहले ಮೇಡಮ್ ಹೆಸರುಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ರಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾರೆ ऐसा डर रहा जाओ उठा तुम लबया या मानते लग जाना टेबल डालो जरा टेबल डालो ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಇಡು ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಯ್ದು ತಗೋಯ್ದು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು वो 3 भी दिया को टेबल हटा डालना है टेबल हटा डालो और एक जो टेबल हटा लो वो टेबल स्टैंड है हाँ इधर बाप इधर आ जाओ ये पढ़ो ना पीछे हो जाता सुमार 3 दिन इधर हां आ जाओ करो वांगू लेना वांगू उधर मिट्टी उधर ಮೇಡಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಅವರೇನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಟ್ಟ ಕೊಡೋದು ಮಿಷಿನ್ ಬಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಿಂಚಿನ್ ಬಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿ
ये 2 जने को दे के बस पैसे दिया सीधे उधर से आना फिर हाँ उधर से आना वहाँ से आना उनको दो जो बिहार को बाहर अलिंदा बने ये भी इधर आ जाओ वजन हमारा नहीं वो सीरियल में नहीं आ जाओ बॉक्स दो मैडम उधर से आ जाओ सीरियल से आना बीच में आ जाती बॉक्स पहले ये दियो नहीं बरोबर तट्टा दियो बॉक्स दियो पहले बॉक्स दियो भी हमें फिर देंगे अपने साथ चलो उधर से यहाँ पकड़ लो उस्मान कौसर सोता था घर में अभी छुटका नींद लगी थी वहाँ पे बॉक्स देती है याद रखना ये मिला है बस ओके ये इसका ये जो बड़ा सेट है उनका वो वैसा एक कट्टा दिया कट्टा नहीं गिर जाता होगी नहीं गौहर आप केसरे में कितने साल से हैं? 25 साल नहीं आज जो टेलरिंग मशीन दी गई आपको कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। नहीं मतलब इससे पहले आपके पास मशीन थी या नहीं थी? नहीं थी मशीन नहीं थी। जी मैं रोज पूछती थी क्या जी। हुआ हमारी मशीन का। हाँ 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 बाद में तो अल्लाह वो दिन तो ला लिया ना अल्लाह इंशाल्लाह। तो आपके चेहरों में सब खुशी दिख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके आपके रोजी में इससे इजाफा होता है क्या अब इससे? हाँ हाँ घर के जो ये खर्च वगैरह रहता है वो मैं पूछना चाह रहा था। आप टेलरिंग तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया ना। जी 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 एक ड्रेस फिर नहीं अल्लाह का हुनर ना वो भी एक बहुत बड़ा हुनर है। अब जरा पैसे कमाए जाना। शुक्रिया शुक्रिया आइए आप बात करते हैं बात करो नहीं एक मिनट ये आपका नाम? सईद आयशा। जी सईद आयशा। सही है जी बताओ अब कैसा लग रहा है आपको टेलरिंग? अच्छा लग रहा है। नहीं कि आपको रिक्वेस्ट करे थे क्या ये? हाँ। कब करे थे? More than 2 years. More than 2 years. So you are professionally as a tailor you are doing or what? Yeah, professional tailor. हाँ हाँ आप ये एरिया में कब से हैं? Actually हम केसरे में थे, अब हाँ। बॉडी ब्लॉक में। जी 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 तो हाउ यू फील नाउ? थैंक यू अंदर रहो नहीं दे रहा हूँ एकला जा रहा हूँ ठीक
हाँ हाँ ಆಗೋಯ್ತು अमित आओ जे अमित आओ भाई ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜರ यहाँ तक बात करो ओके सर ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮಿ ಅಜ್ಜು ಪ್ರದಾಸ್ ಅವರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ 37ನೇ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು CPC ಕಾಲೇಜಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದೇವಣ್ಣ ಈ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 9ರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜು ಪ್ರದಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತುಂಬ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸರ್ ಹತ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಜನವರಿ 26 ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬರಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಜನನಾಯಕರು ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋದರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಅಜ್ಜು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಫೇಮಸ್ ಸಮಿ ಅಜ್ಜು ಅಂತ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ದ. ಪಾಪ ನನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೆ ಗುದ್ದಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ನಾಯಕರು ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಅವರಂಥ ಮಹಾ ನಾಯಕರುಗಳು, ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಜನಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದರು, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವಾಗಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಕಳೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಒಂದು ನಮಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಕಂಡಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ನಾಯಕರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಹಾನಾಯಕ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಬರೆದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಮಹಾನಾಯಕರ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನಾಯಕರುಗಳು ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಅದು ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿರಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ, ಅವರನ್ನು ಯುವಕರ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು 37ನೇ ವರ್ಷದ 37 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವರು ಒಂದು 22-25 ವರ್ಷದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಯುವಕರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಳೆದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುವ, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಂಥ ದಾನಿಗಳು ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವ, ಆದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಸೊ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೂಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರ ಅಭಿಮಾನ ಮೇನ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜೋಣ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾದೇವಣ್ಣನಿಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರು ತಂದೆ ಥರ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಥರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಜ್ಜೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ ಈ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೆಲಸದವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಆಗೈತೆ, ಆ ಕೆಲಸದವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಬದ್ಲಿ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಸಲ ಹೋದ ಸಲ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ದೇನು ದಾರಿ ಐತೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮೋರಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಈ ವರ್ಷ ಇದು ಪೂರೈಸಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮುಂದೆನೇ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಾವು 4 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬರೋ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಮಾತಂದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬರೋ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿಲಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಉಂಟ ಕೊಡಿ. ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಚೂರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಫೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಬರಬೇಡಿ, ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಸಿಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರೇಮೇ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. सर सामने आ जाओ, सब सामने आ जाओ, सब तुम्हें ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂತ ಸರ್. ಹಾಂ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಆಟ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಳೆ ಆಟ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ರಿಪೇರಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು
ಆಟೋ ಹೊಸ ಆಟೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಈ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂದೆ ಇದರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗೋದು? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದುಡಿತಾವ್ರೆ ಇನ್ನು. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದೆಲ್ಲ ದುಡಿತಿದೆ. ನಮಗೂ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರೋದು. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತೋ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹಂಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷನ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅವರು ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮೊಹಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಥರ ಮಿತವ್ಯಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡು ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಈಗ 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಬಡವರಿಗೆ ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪು, ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಚಿತ ಮೆಡಿಷನ್ನು, ಅದೊಂದು ಮೆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೀ ಹೈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡಕ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೈ ಕ್ಯಾಂಪು, ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಂದು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಗಳು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಲ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಫ್ರೀಜರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು 2,500 ರೂಪಾಯಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಜರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆದಮೇಲೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ರಿಗೊಂದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ್ರಿಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟು ಅಂತ 2 ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಈಗ ಅನೇಕರು ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಹೀಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡವ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಈಗ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಮಿಯಾನ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೈಟ್ ಶಾವ್ ಆಗೋಯ್ತದೆ, ಅಂಗಡಿ ತೆಗ್ದಿರಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದೂ ಏನೊಂದು 10-20 ಶಾಮಿಯಾನ, ಒಂದು 50 ಚೇರು, ಒಂದು 4 ಬೊಂಬು ಗೊತ್ತಿರೋರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ನೀವು ಶಾಮಿಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದು ಅಂತ ಅಂದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಯಿತು. ನಾನು ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪೆಂಡಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ, ಇವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಇವ್ರ ಕುಟುಂಬನ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಜಯ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ 9ನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರದ್ದು ಬರ್ತಡೇ, ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ. ಈ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಇಡೀ ವಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಡೇನ ಅವರು ಅವ್ರೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬರ್ತಡೇನ ವಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಈ ಬರ್ತಡೇ ದಿನ ಅವರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆಟೋ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಸ್ವಂತ ಆಟೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಈ ಸಾವು ನೋವು ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 5-6 ಕಡೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹೋದ ವರ್ಷನೇ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಗೆದ್ದರು ಬಂದರು, ಏನೋ ಮೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಇದ್ದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, ಮೋದಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂತೆಂಥ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು 9ನೇ ವಾರ್ಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮಿಯವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. चाकू दियो भाई. बड़ा के उड़ रही डर. हैप्पी बर्थडे. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಓ ತುಮಾರ ಪರ ಉಡಾರ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಚೂರು ಹಾಕಿ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 15-17 ವರ್ಷದಿಂದ ಓಡಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಓಡಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 9ನೇ ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂಥ ಸಮಿ ಅಜ್ಜು ಅವರು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬನ ದಿನದಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು 25 ಚೇರು, ನೀರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಖಾಲಿ ಡ್ರಮ್ಮು, ಶಾಮಿಯಾನ ಮತ್ತು 2 ಸೈಡ್ ವಾಲು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನತೆಗೆ, ಮೋಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಮಿಯಾನ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊದಲು? ಶಾಮಿಯಾನ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾವಾದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಡಿನ ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಿ ಹೆಸರು ಕಡೆಯಿಂದ
ಇದಾಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು So welcome customers, welcome audience, ladies and gentlemen, the hotly invited to Aisha Manzal and Ajju Brothers. So thank you everyone for joining tonight on here. The my sweet top singer Miss Aisha and my sweet junior rocking Mr. Bhai Bhaijan, and you listening, I am the people around this time.
जाएगी
you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday.